वेलकम टू किरण एकेडमी। तो आज आम +3 सेकेंड सेमिस्टर कोर 3 रो 2 and 3 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कसन करवा। प्रीवियसली आम 1 मार्क एंड शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कसन कर सारी प्रीवियस वीडियो रे अच्छी आप देखिपारती। तो आज आम 2 and 3 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कसन करवा स्लीपर एग्जाम रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में अर्थनैतिक जीवन सबुठारु उल्लेखनीय वैशिष्ट्य कौन थिला? यह कहा द्वारा संभव हो पारिथिला? उत्तर, कृषि एवं शिल्पर सर्वांगीण उन्नति प्राचीन भारत अर्थनैतिक जीवन सबुठारु उल्लेखनीय वैशिष्ट्य थिला। यार विकास आंशिक रूपे व्यक्तिगत उद्योगपति उद्यम एवं आंशिक रूपे राष्ट्रीय अर्थनैतिक कार्यक्रम नियंत्रण द्वारा संभव हो पारिथिला। देन सेकंड नंबर, डेक्कान कृषि कार्य कहीं करा यार परिणाम केते थिला? तो दक्षिण भारत में बहु परिमाण रे कृषि कर्मर अभाव हेतु डेक्कान कृषि कार्य करा थिला, तथापि यार परिमाण स्वल्प थिला। देन क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन इतिहास रे कृषि बसति गुडी कहा अधीन रे रहुतिला? श्रमिक माने साधारणतः केउ श्रेणी थिले? तो उत्तर, प्राचीन इतिहास रे कृषि बसति गुडिक ब्राह्मण तथा अन्य उपर स्तर व्यक्ति विशेष नियंत्रण में रहुतिला। श्रमिक माने साधारणतः शूद्र श्रेणी थिले। देन क्वेश्चन नंबर 4, संगम जुगरे चोल शासक माने केउ अंचल को कृषि भूमि रे परिणत करथिले एवं से सेठारे काहेकि बंध निर्माण करथिले? उत्तर, संगम जुगरे चोल शासक माने कारिकल अरण्य को कृषि भूमि रे परिणत करथिले एवं जल सेचन निमंते कावेरी नदी रे से एक बंध निर्माण करथिले। तो संगम जुगरे चोल शासक माने केउं कृषि कार्य करथिले ना कारिकल अरण्य को कृषि भूमि परिणत करथिले। तो जल सेचन को नदी रू कहते ना कावेरी नदी। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन भारत रे केबे और किपरि ग्राम गठित होइतिला? एही समय कहा द्वारा जमी कर्षण करा जाउतिला? तो प्राचीन भारत में ख्रीष्टपूर्व 30 रु 1000 ख्रीष्टपूर्व मध्य गृह तथा कूल को नहीं ग्राम गठित होइतिला। एही समय कृषि जमी ब्राह्मण द्वारा कर्षित होउथिबार तथ्य उपलब्ध हुए। तार अर्थ है ख्रीष्टपूर्व 30 रु 1000 ख्रीष्टपूर्व मध्य तो गृहर कूल नहीं ग्राम गठित है। तो से समय ब्राह्मण मानक ही अधिकार थिला, से माने चाष काम करि पारिबे। देन क्वेश्चन नंबर 6, जनबसति भाव में ग्राम गुड़िकर केउं केउं वैशिष्ट्य मान बहन करुथिले? तो जनबसति भाव में ग्राम गुड़िक केउं केउं वैशिष्ट्य मान बहन करुथिले? तो जनबसति ग्राम गुड़िक निम्नलिखित वैशिष्ट्य मान प्रदान करुथिले, यथा बासु गृह थिबा अंचल, चैत्य पवित्र वृक्ष, देवगृह देवालय, सेतुबंध नदीबंध, श्मशान सत्र, पप्रा पानीय जल संरक्षण स्थान, संभवतः कूप पुष्करणी पुण्यस्थान, प्रेक्षा एवं प्रहरण पंक्ति भोजन इत्यादि ग्राम गुड़िकर वैशिष्ट्य थिला। देन क्वेश्चन नंबर 7, मेघास्थिनीसी तांका विवरणी रे भारतीय समाज को केते व्यक्त करथिले? सेगुटा कौन कौन थिला? तो मेघास्थिनीसी तांकर विवरणी मेघास्थिनीसी का पुस्तक ना कौन थिला? इंडिका। देन तांका विवरणी भारत केतोटी श्रेणी व्यक्त करना? 7 श्रेणी व्यक्त करथिले। प्रथम है आमर दार्शनिक, देन कृषक, देन गोपाल, 4 रे कारीगर, देन 5 रे सैनिक, 6 रे गुप्तचर, 7 अमात्य एवं अन्य उच्चपदस्थ कर्मचारी। तो सीता कौन? प्रीवियस वीडियो कह सीता। तो राष्ट्र अधीन कृषि को सीता बोली अभिहित करा जायछि। यार तदारख निमंते यार तदारख जे करते कौन कह सीताध्यक्ष बोली कह जाए। तो क्या नियुक्ति कराइना? सीताध्यक्ष को नियुक्ति करा जाइथिला। तो कहा राजत्व समय, क्वेश्चन नंबर 9, कहा राजत्व समय भूमि स्थायी भाव में दान कर व्यवस्था आरंभ होता? अक्षय निधि कौन दीजिए? कुषाण राजत्व समय भूमि स्थायी भाव में दान कर प्रथा आरंभ होता। स्थायी बा चिरंतन भाव में दान दिया भूमि बा जमी को अक्षय निधि भाव में अभिहित करा जाउतिला। यार अर्थ हेउची दान ग्रहीता वंशधर यही जमी उत्पादित शस्य को पुरुषानुक्रम भोग करि पारु थिले। तो कुषाण राज्य समय भूमि को स्थायी भाव में दि जाउतिला, जे कि जहाँ को दान दि जाउतिला से पुरुषानुक्रम कौन भोग करुथिले, से जमी कहीं नहीं पारु नथिले। ताकू कौन कहउतिला? अक्षय निधि भाव में अभिहित करा जाइथिला। देन क्वेश्चन नंबर 10, डेक्कान रे बजा
ବାଜରା ଚାଷ କାହିଁକି କରାଯାଉଥିଲା? ଭାରତର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମସଲା ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହି ମସଲା ସବୁକୁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଉଥିଲା? ଡେକାନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଥିଲା ସେହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବାଜରା ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଡେକାନ ଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ସେଠାରେ ବାଜରା ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବିଶେଷ କରି କେରଳରେ ମସଲା ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ମସଲା ସମୂହକୁ ୟୁରୋପକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଉଥିଲା। ତ କେରଳରେ କ'ଣ ମସଲା ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା ସେ ଟାଇମରେ? ସେ ମସଲା ସବୁ କେଉଁଠିକି, କେଉଁ ମହାଦେଶକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା? ନା ୟୁରୋପକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଉଥିଲା। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13, ଗୋ ମହିଷ ଆଦି ପଶୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ କେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ? ତ ଗୋ ମହିଷ ଆଦି ପଶୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ? ସେମାନେ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଗୋପାଳନ, 2ରେ ହେଲା ପିଣ୍ଡରକ, 3ରେ ଦୋହକ, 4ରେ ମନ୍ଥକ, 5ରେ ଲୁବ୍ଧକ ବା ଶିକାରୀ। ଲୁବ୍ଧକ ବା ଶିକାରୀମାନେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଉପଦ୍ରବକୁ ଚାରଣ ଭୂମି ସୁରକ୍ଷିତ କରୁଥିଲେ। ଲୁବ୍ଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକାରୀ ଯିଏକି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଠାରୁ ଚାରଣ ଭୂମିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରୁଥିଲେ। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 300ରୁ 300 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 300 ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ନଗର ଗୁଡ଼ିକ କେତେରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 300ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 300 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ବିକଶିତ ନଗର ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅବଶ୍ୟ 3ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ କ'ଣ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା? ନା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ନଗର ସମୂହ, ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ସିନ୍ଧୁ ଗାଙ୍ଗେୟ ବିଭାଜକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକା, ଦେନ୍ ମଧ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନ ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକା, ପୂର୍ବ ଭାରତ। ତ 3ଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ନଗର ସମୂହ ଉତ୍ତର ପାର୍ଟ, ଦେନ୍ ସିନ୍ଧୁ ଗାଙ୍ଗେୟ ବିଭାଜକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକା, ତ ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳ, ଦେନ୍ ମଧ୍ୟନ୍ତ ଗାଙ୍ଗେୟ ନିମ୍ନ ଗାଙ୍ଗେୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଦେନ୍ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକା ଗଲା, ଦେନ୍ ନିମ୍ନ ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକା, ପୂର୍ବ ଭାରତ। ସୁଦର୍ଶନ ହ୍ରଦ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15, ସୁଦର୍ଶନ ହ୍ରଦ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଶିଳାଲିପିରେ ଏହି ହ୍ରଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା? ତ ସୁଦର୍ଶନ ହ୍ରଦ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଶକ ସମ୍ରାଟ ରୁଦ୍ରବାମ ଏହାକୁ କ'ଣ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଶିଳାଲିପିରୁ ଜଣାଯାଏ? ଜୁନାଗଡ଼ ଶିଳାଲିପିରୁ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୁଦର୍ଶନ ହ୍ରଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କେଉଁ ଶିଳାଲିପିରୁ ମିଳୁଥିଲା? ନା ଜୁନାଗଡ଼ ଶିଳାଲିପିରୁ ଆମକୁ ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ। ତ ନିର୍ମାଣ କିଏ କରିଥିଲେ? ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ କେତେ ଗୋଟି ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ତ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ 2 ଜଣ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ଯଥା ଭାଗଦୁକ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସନ୍ତାହର୍ତ୍ତା କିଏ ଥିଲେ? ପୌଢ଼ନିକ ଆୟନକାରୀ। ଦେନ୍ ଭାଗଦୁକ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଉତ୍ପାଦନରେ ସେଠି ଦେଖାଯାଉନି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17, କର ଏବଂ ପ୍ରତିଭାଗ କ'ଣ? ନିୟମିତ ଖଜଣା ବ୍ୟତୀତ ରାଜାମାନେ କର ଓ ପ୍ରତିଭାଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଖଜଣା ବ୍ୟତୀତ ସମୟରେ ଚାଷ ଜମି ଉପରୁ ଲଗାଯାଉଥିବା ଖଜଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କର କୁହାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ, ଫୁଲ, କନ୍ଦମୂଳ ଆଦିକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟି ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ପ୍ରତିଭାଗ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ କର, ପ୍ରତିଭାଗ, ଖଜଣା 3ଟା ଯାକ ହେଲା। ଖଜଣା କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଚାଷରୁ, ତ ବର୍ଷକର ଚାଷରୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଆୟ ହେଉଥିଲା ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ 1/6 ଭାଗ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଖଜଣା କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ କର କ'ଣ? ନା ଖଜଣା ଭିତରେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ସମୟରେ ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ଲଗାଉଥିବା ଖଜଣାକୁ କର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ କର ଇଏ ହେଲା କର। ଦେନ୍ ପ୍ରତିଭାଗ କ'ଣ? ନା ଚାଷୀମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେଟି ଦେଉଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବରେ, ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଇତ୍ୟାଦି ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟି ଆକାରରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଫଳ, ଫୁଲ, କନ୍ଦମୂଳ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପ୍ରତିଭାଗ ବୋଲି ସେ ଟାଇମରେ କୁହାଯାଉଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18, ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? କେଉଁ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶାସନାଧୀନ ହୋଇଥିଲା? ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କୁ କିଏ ଆଣିଥିଲେ? ଯାହାଙ୍କୁ ଚାଣକ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ। କୌଟଲ୍ୟ ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ତ କେଉଁ ବଂଶର ପତନ ଘଟିଥିଲା? ନନ୍ଦ ବଂଶର ପତନ ଘଟେଇଥିଲେ। କାହାକୁ ସେ ପରାଜିତ କରି? ଧନାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ସେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ।
ତ ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜ ସମଗ୍ର ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶାସନ ଅଧୀନ। ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ହିଁ ପୁରା ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଶାସନାଧୀନ ହୋଇପାରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ ସମୟରେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19, ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଇତିହାସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ତ ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଇତିହାସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରହିଥିବା ଉତ୍ପାଦନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆମ ଉତ୍ପାଦନ ସାହିତ୍ୟିକ ଉତ୍ପାଦନ, କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ବିଶାଖଦତ୍ତଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ, ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ଜୈନ ଧର୍ମ, ଗ୍ରୀସୀୟ ରୋମୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଏବଂ ମୁଦ୍ରା। ତ ଏହିସବୁ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଆମକୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କ'ଣ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ? ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଥିଲି କୌଟିଲ୍ୟ ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ତ କୌଟିଲ୍ୟ ଅନ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ଚାଣକ୍ୟ, ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ। ତାଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରୁ ମୌର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସର୍ବବିଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯଥା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ ଇକୋନୋମି, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି କେବଳ ଇକୋନୋମିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଉପରେ, ତାପରେ ସେଥିରେ ବିବରଣୀ ମିଳେ। ସେଥିରେ କ'ଣ ପଲିଟିକାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧନୀତି, ପ୍ରଜାନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି, ସର୍ବୋପରି ରାଜାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ, ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ପୁନଶ୍ଚ କୂଟନୀତି, ତ ମେନ୍ ହେଲା ଡିପ୍ଲୋମାସି ମେନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ତ କୂଟନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସଫଳ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ତ ଏତେ ସବୁ କ'ଣ ଭେରାଇଟିର କମ୍ବିନେସନ୍ ହେଉଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଣ ସଂଘମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରାର ନାମ କ'ଣ? କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଣ ସଂଘମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିବା ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରାର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଅର୍ଜୁନାନୟନ, ଆଉଦୁମ୍ବର, ପୁଳିନ୍ଦ, କୁଳୁଟ, ମାଳବ, ରାଜନ୍ୟ, ଶିବି, ବିଷ୍ଣି ଏବଂ ଔଧେୟ ଇତ୍ୟାଦି ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। ତ ଏତିକି ହେଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୋର୍ 3 ୟୁନିଟ୍ 1ର। ତ ଏତିକି ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଆସିବ। ତ ସବୁବେଳେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ କମ୍ବାଇନ୍ କରି ପଢ଼ିବାକୁ। ଏଥିରେ 2 ମାର୍କିଆ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର 1 ମାର୍କ ଗୁଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ 1 ମାର୍କ ଗୁଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ଆପଣ 2 ମାର୍କ ବି ଲେଖିପାରିବେ। ତ